गुड मॉर्निंग मित्रों, शुभ सवार। मित्रों, प्रकरण नंबर 3 पूर्ण कर्या पछी आज प्रकरण नंबर 4 की शुरुआत करीशुं। मित्रों, प्रकरण नंबर 4 रासायणिक बंधन अने आणवीय रचना। मित्रों, आ चेप्टर नीट अने जी नी परीक्षा माटे जो सारा कॉन्सेप्टनी रजूआत करतुं होय तो आ चेप्टर। मित्रों, आम जोईए तो चेप्टर सरल है, पण एना माटे रोजनु काम रोज करवू पड़शे। अने मित्रों, अपेक्षा राखुं छुं कि तमे बधा अत्यारे समयनो सारो उपयोग पण करी रह्या छो। अत्यारे तमारा पासे घणो बधो समय तमने मळी रह्यो छे, तो ए समयनो सारो एटले के सदउपयोग करी अने तमारी तैयारी करता रहेजो। मित्रों, बात करीशुं चेप्टरनी शरूआतमां एनी डेफिनेशन रासायणिक बंधन थी। मित्रों, रासायणिक बंधन कोने कहीशुं? रासायणिक बंधन एटले शुं? तो मित्रों, एम कही शकाय कि तमे नीचला धोरणना अंदर शीखीने आव्या छो कि सोडियम पोतानी बाह्यतम कक्षामां रहेलो एक इलेक्ट्रॉन गुमावीने सोडियमनो धन आयन बनावशे। ए ज रीते क्लोरीन परमाणु पोतानी बाह्यतम कक्षामां एक इलेक्ट्रॉन मेळवीने ऋण आयन बनावशे। अहीं Na+ धन आयन अने Cl- ऋण आयन तमे बधा जाणो छो कि बंनेनो वीजभार परस्पर विरुद्ध होय अने परस्पर विरुद्ध वीजभार धरावता आयनो वच्चे आकर्षण थई जे बंध बने ए बंधने आयनीय बंध तरीके ओळखवामां आवशे। मित्रों, एनी डेफिनेशननी बात करिए तो जुदी जुदी रासायणिक स्पीसीज में जुदी जुदी रासायणिक स्पीसीज में जुदा जुदा घटकों मीनिंग शू करीशुं? परमाणु, अणु अने आयन ने एकबीजा साथे जकड़ी राखता आकर्षण बळ ने एकबीजा साथे जकड़ी राखता आकर्षण बळ ने रासायणिक बंधन कहे छे। मित्रों, एना माटे एक सरल उदाहरण थी समझिए। सोडियम परमाणु क्रमांक 11 एनी इलेक्ट्रॉनीय रचना 281। एनी संयोजकता कक्षामां रहेलो एक इलेक्ट्रॉन ए गुमावी देशे अने सोडियमनो धन आयन बनावशे। ए ज प्रमाणे क्लोरीन इलेक्ट्रॉनीय रचना 287 एनी संयोजकता कक्षामां 7 इलेक्ट्रॉन जेने कारणे अष्टक रचना प्राप्त करवा माटे ए एक इलेक्ट्रॉन मेळवीने ऋण आयन बनावशे। मित्रों, अहीं मैं सोडियम परमाणुनी रचना करी, ए ज रीते अहीं मैं क्लोरीन परमाणुनी रचना करी। मित्रों, तमे जाणो छो कि सोडियमनी बाह्यतम कक्षामां 1 इलेक्ट्रॉन होय, ज्यारे क्लोरीननी बाह्यतम कक्षामां 7 इलेक्ट्रॉन होय। मित्रों, तमे ए पण शीखी गया छो कि ज्यारे रासायणिक बंध रचातो होय त्यारे कोईपण परमाणु एना नजीकना निष्क्रिय तत्व जेवी अष्टक रचना प्राप्त करवा माटे प्रयत्न करशे। अष्टक रचना प्राप्त करवा माटे प्रयत्न करशे। ए ज प्रमाणे सोडियम पोतानी अष्टक रचना प्राप्त करवा पोतानी बाह्यतम कक्षानो एक इलेक्ट्रॉन गुमावी देशे। ए ज प्रमाणे क्लोरीन परमाणु पोतानी अष्टक रचना पूर्ण करवा एक इलेक्ट्रॉन मेळवी देशे। एटले अहीं एम कही सकीए कि सोडियमनो परमाणु क्लोरीनना परमाणुने इलेक्ट्रॉननुं दान करशे। सोडियमनो परमाणु क्लोरीनना परमाणुने इलेक्ट्रॉननुं दान करशे। एना बदलामां क्लोरीन ए परमाणु इलेक्ट्रॉननो स्वीकार करशे, जेने परिणामे मित्रों आवी रचना बनशे। केवी रचना? तो जोजो मित्रों, अहीं आ एनुं केंद्र सोडियमनुं अने आ सोडियम परमाणुनी रचना थई। मित्रों, आ सोडियम परमाणुनी रचना मैं नथी करी, आ सोडियम आयननी रचना करी। शुं बन्यो? सोडियमनो धन आयन। अने मित्रों, सोडियमनो धन आयन बनशे एटले एनी संयोजकता कक्षामां 8 इलेक्ट्रॉन हशे।
એ જ પ્રમાણે અહીં સીએલના ઋણ આયનનું નિર્માણ થશે. શું થશે મિત્રો? સીએલ માઇનસ ઋણ આયનનું નિર્માણ થશે. હવે તમે જાણો છો મિત્રો કે આ બંનેના વીજભાર કેવા રહેશે? તો બંનેના વીજભાર પરસ્પર વિરુદ્ધ હશે અને આ વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનો વચ્ચે એક ચોક્કસ પ્રકારનું આકર્ષણ થશે અને એ આકર્ષણના કારણે બંને આયનો એકબીજાને જકડી રાખશે. જે આપણી ડેફિનેશન વ્યાખ્યામાં આવી કે અહીં બે વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનો વચ્ચે એક પ્રકારે આકર્ષણ થશે અને એ આકર્ષણના કારણે બંને આયનો એકબીજા સાથે જકડી રહેશે. મિત્રો અહીં જે આકર્ષણ થશે એ આકર્ષણને મિત્રો કહેવામાં આવતું હોય છે સ્થિર વિદ્યુતકીય આકર્ષણ. યાદ રાખજો મિત્રો, આ આકર્ષણ કયા નામે ઓળખાશે? તો એ આકર્ષણ ઓળખાશે સ્થિર વિદ્યુતકીય આકર્ષણ, જેને ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક એટ્રેક્શન તરીકે ઓળખાશે. ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક એટ્રેક્શન, જેને સ્થિર વિદ્યુતકીય આકર્ષણ તરીકે ઓળખાશે. અને એમ પણ મિત્રો કહી શકાય કે આવા સ્થિર વિદ્યુતકીય આકર્ષણને પરિણામે જે બંધ બનશે એ બંધને વિદ્યુત સંયોજક બંધ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. યાદ રાખજો મિત્રો, એ બંધને કયા નામથી ઓળખવામાં આવશે? વિદ્યુત સંયોજક બંધ. ફરીથી સાંભળજો મિત્રો, સોડિયમના પરમાણુએ પોતાની બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલો એક ઇલેક્ટ્રોન ક્લોરીન પરમાણુને દાન કરશે, જેને પરિણામે ક્લોરીન પરમાણુ એ ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારશે. જ્યારે સોડિયમનો પરમાણુ એક ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરશે ત્યારે સોડિયમના ધન આયનનું નિર્માણ થશે. જ્યારે ક્લોરીનનો પરમાણુ એક ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારશે ત્યારે ક્લોરીન ઋણ આયનનું નિર્માણ થશે. હવે તમે જાણો છો એ પ્રમાણે કે આ બંને આયનોના વીજભાર પરસ્પર વિરુદ્ધ હશે અને આપણે શીખી ગયા એ પ્રમાણે પરસ્પર વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનો વચ્ચે આકર્ષણ થશે. મિત્રો અહીં જે મેં યલો રંગથી દર્શાવ્યું એ આ બંને આયનો વચ્ચે થતું એક પ્રકારનું આકર્ષણ હશે અને એ આકર્ષણને સ્થિર વિદ્યુતકીય આકર્ષણ, અંગ્રેજી શબ્દ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક એટ્રેક્શન તરીકે ઓળખાશે. અને આવા ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક એટ્રેક્શનના કારણે એ બંને વચ્ચે જે બંધ નિર્માણ થશે એ બંધને વિદ્યુત સંયોજક બંધ, ઇલેક્ટ્રોવેલેન્ટ બોન્ડ તરીકે ઓળખાશે. ઇલેક્ટ્રોવેલેન્ટ બોન્ડ મિત્રો એ બીજો કોઈ નહીં, એ બંધને તમે આયોનિક બંધ અથવા તો તમે આયનીય બંધથી ઓળખો છો. મિત્રો એ આયનીય બંધનું નિર્માણ થશે. એટલે તો આપણી વ્યાખ્યાના અંદર શબ્દ આવ્યો આયન એકબીજા સાથે જકડી રાખે. આયનો એકબીજા સાથે જકડી રાખે અને એવા જકડી રાખતા આકર્ષણ બળને રાસાયણિક બંધન કહે છે. મિત્રો એ જ પ્રમાણે તમે જાણો છો, તમે શીખી ગયા છો કે Cl2 અણુનું નિર્માણ ક્યારે થાય? Cl2 અણુનું નિર્માણ ક્યારે થાય? તો મિત્રો એમ કહી શકાય કે જ્યારે બે ક્લોરીનના પરમાણુ પોતાની સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની જ્યારે ભાગીદારી કરશે, અહીં ઇલેક્ટ્રોનનું શેરિંગ થશે. ઇલેક્ટ્રોનની શું થશે? ભાગીદારી થશે, ઇલેક્ટ્રોનનું શેરિંગ થશે. અને તમે જાણો છો મિત્રો કે અહીં બંને પરમાણુ વચ્ચે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થશે. શું થશે? એક ઇલેક્ટ્રોનની શું થશે? ભાગીદારી. અને આવા બે ક્લોરીનના પરમાણુ સહસંયોજક બંધથી જોડાશે. મિત્રો યાદ રાખો કે જ્યારે બે પરમાણુ
પોતાની સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે ત્યારે રચાતા બંધને કોવેલેન્ટ બોન્ડ એટલે કે સહસંયોજક બંધ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. કયા બંધ તરીકે? સહસંયોજક બંધ તરીકે. મિત્રો, આયનીય બંધ અને સહસંયોજક બંધ વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનો વચ્ચે આકર્ષણથી જે બંધ રચાય એ બંધને આયનીય બંધ, જ્યારે સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી જે બંધ રચાય એ બંધને સહસંયોજક બંધ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. પણ મિત્રો, મહત્વની વાત એ કે જ્યારે બંધનું નિર્માણ થશે ત્યારે એ બે પરમાણુ વચ્ચે કે બે આયનો વચ્ચે કે બે અણુ વચ્ચે એક પ્રકારનું આકર્ષણ નિર્માણ થશે અને આવા આકર્ષણને કારણે જ રાસાયણિક બંધ નિર્માણ પામતો હોય છે. મિત્રો, આવા રાસાયણિક બંધની રચના સમજાવવા માટે ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકોએ પોતાના અલગ અલગ મંતવ્ય રજૂ કર્યા. રાસાયણિક બંધની રચના સમજાવવા માટે જુદા જુદા વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા અમુક અમુક પ્રકારે પોતાના મંતવ્ય રજૂ કરવામાં આવ્યા. જે પૈકી આપણે જેને શીખવાના છે એવા બે વૈજ્ઞાનિક, એક લુઈસ અને બીજા કોસેલ નામના વૈજ્ઞાનિક. મિત્રો, એમ તો કહી શકાય છે કે વોલ્થર કોસેલ એનું પૂરું નામ હતું વોલ્થર કોસેલ, જ્યારે લુઈસનું પૂરું નામ હતું ગિલ્બર્ગ લુઈસ. ગિલ્બર્ડ લુઈસ અને વોલ્થર કોસેલ નામના વૈજ્ઞાનિકે રાસાયણિક બંધન સમજાવવા માટે પોતાના અભિગમ રજૂ કર્યા. જે પૈકી આપણે પ્રથમ અભિગમ શીખીશું લુઈસનો. ગિલ્બર્ડ લુઈસ વૈજ્ઞાનિકનું નામ યાદ રાખજો, ગિલ્બર્ડ લુઈસ. અને આ ગિલ્બર્ડ લુઈસ નામના વૈજ્ઞાનિકે રાસાયણિક બંધન સમજાવવા માટે પોતાના મંતવ્ય રજૂ કર્યા હતા, પોતાનો અભિગમ રજૂ કર્યો હતો. અને એ અભિગમના અંદર લુઈસનું પ્રથમ વાક્ય આવું હતું કે લુઈસે પરમાણુને એક ધનભાર ધરાવતા કર્નેલ તરીકે રજૂ કર્યો. લુઈસે પરમાણુને એક ધનભાર ધરાવતા કર્નેલ તરીકે રજૂ કર્યો. મિત્રો, સૌથી મહત્વની વાત આવશે કે કર્નલ કોને ઓળખવામાં આવશે, કર્નેલ કોને કહીશું. મિત્રો, યાદ રાખો કર્નેલ એટલે શું. મિત્રો, કર્નેલ આપણે કોને કહીશું તો હંમેશા એક વાત યાદ રાખજો કે કર્નેલના અંદર કોનો સમાવેશ થશે? કેન્દ્ર પ્લસ સંયોજકતા કક્ષા સિવાયના અંદરની કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન સહિતનો ભાગ. મિત્રો સાંભળજો, કર્નેલ કોને કહીશું તો કર્નેલ એને કહેવાય કે સંયોજકતા કક્ષા સિવાય, બાહ્યતમ કક્ષા સિવાય અંદરની કક્ષા અને કેન્દ્ર સહિતનો ધન વીજભારીય ભાગ. કેન્દ્ર સહિતનો ધન વીજભારીય ભાગને કર્નેલ તરીકે ઓળખીશું. ચલો મિત્રો સમજીએ. મિત્રો, તમે આ રચના જે જોઈ રહ્યા છો એ રચના મેં કરી સોડિયમ પરમાણુની. મિત્રો, આ સોડિયમ પરમાણુની રચનામાં એની પ્રથમ કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા હોય, જ્યારે એની બીજી કક્ષામાં મિત્રો 8 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા હશે. ખરું ને મિત્રો? એની બીજી કક્ષામાં 8 અને એની ત્રીજી કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન. આ સોડિયમ પરમાણુની રચના થઈ. પણ મિત્રો, સોડિયમ પરમાણુની રચના થઈ ગયા પછી જ્યારે સોડિયમ પરમાણુના કર્નેલની વાત આવશે, કોની વાત આવશે? કર્નેલની. ત્યારે યાદ રાખજો, કર્નેલની રચનામાં એની બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનને ગણતરીમાં લેવાના નહીં. કર્નેલની વાત આવે
એટલે એની બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનને ગણતરીમાં લેવાના નહીં. તો શું થશે? અંદરની કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન, હવે અંદરની કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન એટલે કેટલા રહ્યા? 10 ઇલેક્ટ્રોન. અંદરની કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન અને કેન્દ્ર સહિતનો ધન વીજભારીય ભાગ, કેન્દ્ર સહિતનો ધન વીજભારીય ભાગ એ કર્નેલ તરીકે ઓળખાશે. મિત્રો યાદ રાખો, કર્નેલના અંદર સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનને ગણતરીમાં લેવામાં આવતા નથી. એટલે કે સંયોજકતા કક્ષા સિવાયની અંદરની કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન અને કેન્દ્ર સહિતનો ભાગ એ કર્નેલ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. એ કયા નામે ઓળખવામાં આવશે? કર્નેલ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. અને મિત્રો આ લુઈસ નામના વૈજ્ઞાનિકે એવી રજૂઆત કરેલી કે ઉમદા વાયુઓ, નોબલ ગેસીસ, ઉમદા વાયુઓ, નોબલ ગેસીસ, હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન. પણ મિત્રો અગાઉ પણ મેં તમને કહેલું કે મોટા ભાગના કિસ્સામાં હિલિયમને અપવાદરૂપ ગણવામાં આવશે. તો હિલિયમ સિવાય બાકી રહેલા નોબલ ગેસીસ, નિયોન, આર્ગોન, ક્રિપ્ટોન, આવા ઉમદા વાયુઓની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા હોય છે. નિયોનની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના બોલો તો 2 8, આર્ગોનની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના બોલો છો તો 2 8 8. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આવા નિયોન અને આર્ગોન જેવા ઉમદા વાયુઓ, નોબલ ગેસીસની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા હોય છે. અને મિત્રો અહીં મેં જે રચના દોરી એ સમઘનની રચના દોરી, કારણ કે લુઈસે પોતાના અભિગમમાં એક સમઘનની રચના કરેલી અને એને એવું કહેલું કે ઉમદા વાયુઓ નોબલ ગેસીસના સમઘનના છેડે 8 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હોય છે. મિત્રો અહીં દર્શાવ્યા મેં એ સમઘનના છેડે આ રીતે 8 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા હોય છે. ઉમદા વાયુઓના કેસમાં દરેકે દરેક ઉમદા વાયુઓના સમઘનના છેડે 8 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા હોય છે. જ્યારે સોડિયમના સમઘનની વાત આવશે મિત્રો તો એમ કહી શકાશે, હવે હું આને કાઢી નાખું છું, જોજો આ ઇલેક્ટ્રોનને હવે ધ્યાનમાં લેતા નહીં. હવે આપણે ફક્ત ને ફક્ત કોની વાત કરીશું? તો માત્ર ને માત્ર વાત કરીશું સોડિયમની. ત્યારે મિત્રો એમ કહેવાય છે કે સોડિયમના કેસમાં સોડિયમના સમઘનના છેડે અહીં માત્ર એક જ ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલો હશે. સોડિયમના કેસની અંદર સોડિયમના સમઘનના છેડે માત્ર એક જ ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલો હશે. રાઈટ ને? કારણ કે સમઘનની જ્યારે વાત આવશે ત્યારે સમઘનના 8 છેડા ઉપર માત્ર ને માત્ર બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની જ રચના આ લુઈસ નામના વૈજ્ઞાનિકે દર્શાવી હતી. અગાઉ મેં કહ્યું કે ઉમદા વાયુઓ હશે તો ઉમદા વાયુઓના અંદર સમઘનના છેડે 8 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે મિત્રો? 8 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે. જ્યારે એની વિરુદ્ધ જે હેલોજન સમૂહની વાત આવશે, જોજો મિત્રો સાંભળજો, જ્યારે હેલોજન સમૂહની વાત આવશે ત્યારે હેલોજન સમૂહના કિસ્સામાં શું થશે? તો હેલોજન સમૂહના કિસ્સાના અંદર સમઘનના છેડે મિત્રો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે? તો એના સમઘનના છેડે આ રીતે 7 ઇલેક્ટ્રોનની રચના થઈ હશે. એના સમઘનના છેડે 7 ઇલેક્ટ્રોનની રચના થઈ હશે. સમઘનના આ છેડે એક પણ ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલો હશે નહીં. એક પણ ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલો હશે નહીં. ક્લિયર મિત્રો? આટલા સુધી સમજણ પડી ગઈ? ક્લિયર છે આટલા સુધી? ફરીથી લુઈસ નામના વૈજ્ઞાનિકે એવું દર્શાવ્યું કે જ્યારે રાસાયણિક બંધની રચના થશે ત્યારે રાસાયણિક બંધની રચનામાં
સમઘનના છેડે અષ્ટક રચના પૂર્ણ થતી હશે, જે પૈકી ઉમદા વાયુઓ દરેકે દરેક ઉમદા વાયુઓના સમઘનના છેડે 8 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે, જ્યારે સોડિયમની રચનામાં સમઘનના છેડે માત્ર 1 જ ઇલેક્ટ્રોન હશે, જ્યારે હેલોજન પરમાણુના અંદર સમઘનના છેડે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહેલા હશે? 7 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા હશે. ક્લિયર થઈ ગયું મિત્રો? આટલા સુધી સ્ક્રીનશોટ આટલો લઈ લો પહેલા. ચલો મિત્રો, આ સમઘનની રચનાને આગળ ફરીવાર એક વખતે સમજીએ. મિત્રો, લુઈસ નામના વૈજ્ઞાનિકે એવું દર્શાવ્યું હતું કે બાહ્યતમ કક્ષામાં વધુમાં વધુ આ 8 ઇલેક્ટ્રોનને સમાવી શકાય છે. બાહ્યતમ કક્ષામાં વધુમાં વધુ 8 ઇલેક્ટ્રોનને સમાવી શકાય છે, અને આ 8 ઇલેક્ટ્રોન કર્નેલની આસપાસ સમઘનના 8 ખૂણાઓ પર ગોઠવાયેલા હોય છે. મિત્રો, અહીં મેં આ સમઘનની રચનાઓ કરેલી છે, જુદી જુદી સમઘનની રચનાઓ, જેમાં આપણે પ્રથમ રચના જોઈએ કે જે પ્રથમ રચના મેં કરી મિત્રો એ ઉમદા વાયુઓ માટે. મિત્રો, મેં અગાઉ તમને કહ્યું કે હિલિયમ સિવાયના દરેકે દરેક ઉમદા વાયુઓની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન રહેલા હોય છે, અને આ 8 ઇલેક્ટ્રોન સમઘનના 8 ખૂણાઓ ઉપર ગોઠવાયેલા હોય છે. ચલો મિત્રો, આ ઉમદા વાયુઓના કેસમાં ઇલેક્ટ્રોન એના સમઘનના છેડે આ પ્રમાણે ગોઠવાયેલા મિત્રો રહેશે. જોઈ લેજો, આ પ્રમાણે 8 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા રહેશે. ઉમદા વાયુઓના કેસમાં સમઘનના દરેક છેડે 8 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે. જ્યારે મિત્રો સોડિયમની વાત આવશે તો સોડિયમની વાતના અંદર સોડિયમ પરમાણુની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના 2, 8, 1, તો એની બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલો 1 ઇલેક્ટ્રોન સમઘનના છેડે આ રીતે ગોઠવાયેલો હશે. સમઘનના છેડે માત્ર 1 જ ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલો હશે. જ્યારે હેલોજન પરમાણુ તરીકે જ્યારે આપણે ક્લોરીનની વાત કરીશું તો ક્લોરીનના કિસ્સામાં સમઘનના છેડે મિત્રો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે? તો એના સમઘનના છેડે આ પ્રમાણે 7 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે? આવા 7 ઇલેક્ટ્રોન એના સમઘનના છેડે ગોઠવાયેલા હશે. એ જ પ્રમાણે મિત્રો જ્યારે Cl2 અણુની રચના થશે, લુઈસ નામના વૈજ્ઞાનિકે દર્શાવ્યું કે Cl2 અણુની રચના થશે ત્યારે કેવી રીતે થશે? તો મિત્રો બરાબર ધ્યાનથી જોજો અને એક વખત એને સમજજો કે Cl2 અણુની રચના આપણે કરીએ તો Cl2 અણુની રચના કેવી રીતે થાય? એક ક્લોરીનનો પરમાણુ બીજા ક્લોરીનના પરમાણુ સાથે જોડાય, એક ક્લોરીનનો પરમાણુ બીજા ક્લોરીનના પરમાણુ સાથે જોડાય ત્યારે Cl2 અણુની રચના થાય. મિત્રો, મેં હમણાં જ કહ્યું કે ક્લોરીન પરમાણુના સમઘનના છેડે 7 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હોય. 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. બરાબર ધ્યાનથી જોજો, આ ક્લોરીન પરમાણુના સમઘનના છેડે 7 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે. એ જ રીતે આ બીજા ક્લોરીન પરમાણુની વાત કરીએ તો બીજા ક્લોરીન પરમાણુના સમઘનના છેડે આ પ્રમાણે એના સમઘનના છેડે આ પ્રમાણે 7 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે. જોઈ લો મિત્રો, સમઘનના છેડે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે? 7, જે યલો રંગથી બતાવ્યા. 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. જોયું મિત્રો, એક ક્લોરીન પરમાણુના 7 ઇલેક્ટ્રોન, બીજા ક્લોરીન પરમાણુના 7 ઇલેક્ટ્રોન. મિત્રો, હવે મહત્વની બાબત તમે જોઈ શકો છો, બરાબર ધ્યાનથી જોજો. અહીં બંને ક્લોરીનના પરમાણુના સમઘનના છેડે ગોઠવાયેલા એક ઇલેક્ટ્રોનની અહીં ભાગીદારી થઈ જશે, ઇલેક્ટ્રોનનું શેરિંગ થશે. અહીં ઇલેક્ટ્રોન
સમઘનના છેડે ગોઠવાઈ જશે બંનેના, જેને કારણે એમની અષ્ટક રચના પૂર્ણ થશે। હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ એક ક્લોરીનના સમઘનની રચના કરશો તો એની અષ્ટક રચના પૂરી। જુઓ 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 એ પ્રમાણે બીજા ક્લોરીન પરમાણુની પણ અષ્ટક રચના પૂરી। એટલે એમ કહી શકાય છે, લુઈસ નામના વૈજ્ઞાનિકે એવી રજૂઆત કરેલી કે જ્યારે બે ક્લોરીનના પરમાણુના સમઘનના છેડે ગોઠવાયેલા 7 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી થશે ત્યારે એમની અષ્ટક રચના પૂરી થશે। એટલે કે એક ક્લોરીનનો પરમાણુ બીજા ક્લોરીનના પરમાણુ સાથે જોડાશે એટલે એમના સમઘનના છેડાની અષ્ટક રચના પૂર્ણ થશે। મિત્રો એવી જ રજૂઆત આપણે ઓક્સિજન માટે કરીશું। એવી જ રજૂઆત આપણે કોના માટે કરીશું? ઓક્સિજન પરમાણુ માટે। ચલો મિત્રો, ઓક્સિજન પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? તો એનો પરમાણુ ક્રમાંક મિત્રો 8। તો ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 રહેશે તો આપણે એમ કહી શકીએ કે એના સમઘનના છેડે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાશે? તો એના સમઘનના છેડે માત્ર ને માત્ર 6 ઇલેક્ટ્રોન જ ગોઠવાશે। 2 2 4 5 અને 6 કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાશે? માત્ર ને માત્ર 6 ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે ગોઠવાશે એક ઓક્સિજન પરમાણુના। બરાબર ધ્યાનથી જોજો મિત્રો, એક ઓક્સિજન પરમાણુના 6 ઇલેક્ટ્રોન સમઘનના છેડે આ પ્રમાણે ગોઠવાયેલા હશે। આ પ્રમાણે ગોઠવાયેલા હશે। એ જ રીતે બીજા ક્લોરીન પરમાણુના સમઘનના 6 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કેવી રીતે થશે તો એ પણ તમે જુઓ। 1 2 3 4 પાંચમો ઇલેક્ટ્રોન અને આ છઠ્ઠો ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાઈ જશે। બરાબર ધ્યાનથી જોજો હો, શીખજો કે અહીં બીજા ઓક્સિજન પરમાણુના સમઘનના છેડે 6 ઇલેક્ટ્રોન જે મેં યલો રંગથી દર્શાવ્યા, એ યલો રંગથી દર્શાવેલા બીજા ઓક્સિજન પરમાણુના 6 ઇલેક્ટ્રોન અને આ પિંક રંગથી દર્શાવેલા બીજા ઓક્સિજન પરમાણુના 6 ઇલેક્ટ્રોન। મિત્રો હવે તમે જોઈ શકો છો કે આખા સમઘનની રચના થશે। આ પહેલો સમઘન, તો પહેલા સમઘનની અષ્ટક રચના પૂર્ણ થઈ। કોની મદદથી પૂર્ણ થશે? તો બીજા ઓક્સિજનના 2 ઇલેક્ટ્રોનની મદદથી। બીજા ઓક્સિજનના 2 ઇલેક્ટ્રોનની મદદથી સમઘનની રચના પૂર્ણ થશે। એટલે અહીં કહી શકીશું, જોજો બરાબર ધ્યાનથી, જેટલો ભાગ મેં દર્શાવ્યો એ ભાગ, જે ભાગ મેં દર્શાવ્યો એ ભાગ, અહીં 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થશે। અહીં મિત્રો એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ હતી એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે ક્લોરીન વચ્ચે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બંધ રચાયો। જ્યારે અહીં ઓક્સિજનના અંદર બીજા ઓક્સિજન પરમાણુ વચ્ચે 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બંધ રચાશે। 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બંધ રચાશે અને આ રીતે 2 ઓક્સિજન પરમાણુ વચ્ચે દ્વિબંધની રચના થઈ શકે એવું લુઈસ નામના વૈજ્ઞાનિકે રજૂઆત કર્યું। પણ જ્યારે મિત્રો વાત આવી કે N2 અણુની રચના, ત્યારે N2 અણુની રચનાના અંદર સમઘનમાં 3 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી શક્ય બની નહીં। 3 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી શક્ય બની નહીં। એટલે એમ કહી શકાય છે કે લુઈસનો અભિગમ વધારે રાસાયણિક બંધની ગોઠવણી સમજાવી શક્યો નહીં। મિત્રો એને એવું રજૂઆત કરી કે ક્લોરીન અણુની રચનામાં 2 ક્લોરીન પરમાણુના સમઘનના છેડે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ બંધની રચના થાય છે। એ જ રીતે 2 ઓક્સિજન પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન સમઘનના છેડે ગોઠવાઈને બંધની ભાગીદારી અથવા તો બંધની ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બંધની રચના કરી શકે છે। જ્યારે N2 અણુની વાત આવી ત્યારે N2 અણુની રચનામાં સમઘનના છેડે 3 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી શક્ય બની નહીં, જેને પરિણામે લુઈસનો અભિગમ વધારે રાસાયણિક બંધની સમજૂતી આપી શક્યો નહીં। મિત્રો તમે એ પણ જાણો છો, તમે એ પણ શીખી ગયા છો
કે સોડિયમ પરમાણુની રચનામાં સોડિયમના સમઘનના છેડે 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે, જ્યારે Cl પરમાણુની રચનાના કેસમાં સમઘનના છેડે 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય છે? 7. એટલે એમ કહી શકાય કે અહીં સોડિયમનો પરમાણુ ક્લોરીનના પરમાણુને પોતાના 1 ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરશે, જેને પરિણામે અહીં Na+ની આયનની રચના થશે, જ્યારે અહીં ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારીને Cl- ની રચના થશે અને અહીં આ બંને વચ્ચે NaCl નું નિર્માણ થશે. NaCl નું મિત્રો નિર્માણ થઈ શકશે. આ જ રીતે Cl2 અણુ, F2 અણુ, H2 અણુ વગેરેની રચના શક્ય બને અને નજીકના નિષ્ક્રિય તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરશે. મિત્રો, લુઈસ નામના વૈજ્ઞાનિકે માત્ર એક જ બાબત રજૂઆત કરેલી કે જ્યારે રાસાયણિક બંધની રચના થશે ત્યારે રાસાયણિક બંધની રચનામાં કોઈ પણ પરમાણુ નજીકના નિષ્ક્રિય તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરશે. નજીકના નિષ્ક્રિય તત્વ જેવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરશે અને આવી સ્થાયી અષ્ટક રચના પ્રાપ્ત કરવા માટે કાં તો ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે, કાં તો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને, કાં તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવીને એ અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરશે. મિત્રો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો તમે હવે. ચલો મિત્રો, આગળના મુદ્દા તરફ જઈશું. લુઈસ સંજ્ઞાઓ. મિત્રો, લુઈસ સંજ્ઞા કોને કહેવામાં આવશે? તો મિત્રો, લુઈસ સંજ્ઞા દર્શાવવા માટે સર્વપ્રથમ કોઈ પણ પરમાણુની ટૂંકું સંજ્ઞા સ્વરૂપ લખો. દાખલા તરીકે આપણે લિથિયમ માટે મિત્રો લખીએ છીએ Li, બેરેલિયમ માટે લખીએ છીએ B, બોરોન માટે લખીએ છીએ B. એટલે એમ કહી શકાય કે જ્યારે તમે લુઈસ સંજ્ઞાની રચના કરો છો તો એ લુઈસ સંજ્ઞાની રચના કરવા માટે સર્વપ્રથમ જે તે તત્વની સંજ્ઞા દર્શાવી. જે તે તત્વની શું દર્શાવી? સંજ્ઞા. દાખલા તરીકે આપણે લિથિયમ માટે સંજ્ઞા લખીશું Li, બેરેલિયમ માટે સંજ્ઞા લખીશું Be, બોરોન માટે સંજ્ઞા લખીશું B, કાર્બન માટે સંજ્ઞા લખીશું C, નાઇટ્રોજન માટે N, ઓક્સિજન માટે O, ફ્લોરિન માટે F અને નિયોન માટે Na. મિત્રો, ફરીથી બોલું છું, સાંભળજો કે લુઈસ સંજ્ઞા દર્શાવવા માટે સર્વપ્રથમ તત્વની સંજ્ઞા લખવામાં આવશે અને આ તત્વની સંજ્ઞા લખ્યા પછી એની બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને એક ટપકા સ્વરૂપે અથવા તો એના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનને જે તે તત્વની સંજ્ઞાની આસપાસ એક ટપકા સ્વરૂપે, બિંદુ સ્વરૂપે કે સ્પોટ સ્વરૂપે લખવાથી બનતી રચનાને લુઈસ સંજ્ઞા તરીકે ઓળખવામાં આવશે. મિત્રો, ફરીથી સાંભળજો કે જ્યારે લુઈસ સંજ્ઞાની વાત કરવામાં આવે તો સર્વપ્રથમ તત્વની સંજ્ઞા લખો અને તત્વની સંજ્ઞા લખ્યા પછી જે તે તત્વની સંયોજકતા કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને બિંદુ સ્વરૂપે, ટપકા સ્વરૂપે એ તત્વની સંજ્ઞાની આસપાસ દર્શાવવાથી બનતી રચનાને લુઈસ સંજ્ઞા તરીકે ઓળખવામાં આવશે. હવે મિત્રો, તમે જાણો છો કે લિથિયમની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના 2-1. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે જ્યારે લુઈસ સંજ્ઞા દર્શાવીશું ત્યારે માત્ર ને માત્ર
એની સંયોજકતા કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને જ ધ્યાનમાં લઈશું. યાદ રાખો મિત્રો, અંદરની કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા નથી. કારણ શું? તો એની અંદરની કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્રથી વધુ આકર્ષાયેલા હોય છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે ઇલેક્ટ્રોન રક્ષિત ઇલેક્ટ્રોન તરીકે ઓળખાય. મિત્રો યાદ રાખો કે જ્યારે રાસાયણિક બંધની રચના થશે ત્યારે રાસાયણિક બંધની રચનામાં માત્ર ને માત્ર એની બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન જ ભાગ લેશે. એટલે એમ કહી શકાય કે એની અંદરની કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન રક્ષિત ઇલેક્ટ્રોન હશે, જે બંધની રચનામાં ભાગ લેશે નહીં. હવે વાત આવી લુઈસ સંજ્ઞા. તો લુઈસ સંજ્ઞાના અંદર લિથિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 3, ઇલેક્ટ્રોનીય રચના સાદી લખો છો 2. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે લિથિયમની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન, તો એ 1 ઇલેક્ટ્રોનને ટપકા સ્વરૂપે દર્શાવવામાં આવશે. કયો દર્શાવવામાં આવશે? જે તે તત્વની સંજ્ઞા લખી એની આસપાસ ટપકા સ્વરૂપે દર્શાવવામાં આવશે ત્યારે બનતી સંજ્ઞાને લુઈસ સંજ્ઞા કહીશું. ચલો બેરેલિયમ. તો બેરેલિયમની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના 2, તો એની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 2. તો જુઓ મિત્રો, મેં એની બાહ્યતમ કક્ષાના 2 ઇલેક્ટ્રોન બેરેલિયમની આસપાસ દર્શાવ્યા ટપકા સ્વરૂપે. તો આ રચના બની અને લુઈસ સંજ્ઞા. એ જ પ્રમાણે બોરોન. તો બોરોનની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના બોલો મિત્રો 2, 3. તો એની બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા 3 ઇલેક્ટ્રોન બોરોનની સંજ્ઞાની આસપાસ આ રીતે દર્શાવ્યા. એ જ પ્રમાણે કાર્બન 2, 4. તો એની સંયોજકતા કક્ષામાં રહેલા 4 ઇલેક્ટ્રોન એની સંજ્ઞાની આસપાસ આ રીતે દર્શાવ્યા. ચલો હવે આવી નાઇટ્રોજનની વાત. મિત્રો નાઇટ્રોજન 2, 5. તો એના 5 ઇલેક્ટ્રોન હું કેવી રીતે દર્શાવું છું? જોજો મિત્રો, એના 5 ઇલેક્ટ્રોન આ રીતે દર્શાવ્યા. ચલો ઓક્સિજન પાસે કેટલા? 6 ઇલેક્ટ્રોન. તો ઓક્સિજનની સંયોજકતા કક્ષામાં રહેલા આ 6 ઇલેક્ટ્રોનને ટપકા સ્વરૂપે મેં આ રીતે દર્શાવ્યા એની સંજ્ઞાની આસપાસ. જુઓ મિત્રો, એ જ પ્રમાણે ફ્લોરિન. તો ફ્લોરિનની સંયોજકતા કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન મિત્રો? તો 7 ઇલેક્ટ્રોન. તો એના 7 ઇલેક્ટ્રોન મેં આ રીતે દર્શાવ્યા. નિયોન, એની સંયોજકતા કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? તો એની સંયોજકતા કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 8. તો એની ફરતે મેં 8 ઇલેક્ટ્રોન ટપકા સ્વરૂપે આ રીતે દર્શાવ્યા. મિત્રો ફરીથી હું બોલી જાઉં છું કે કોઈ પણ તત્વની સંજ્ઞા લખ્યા પછી એની આસપાસ જ્યારે તમે ટપકા સ્વરૂપે ઇલેક્ટ્રોન લખશો, કયા ઇલેક્ટ્રોન? માત્ર ને માત્ર સંયોજકતા કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનને જે તે તત્વની સંજ્ઞાની આસપાસ ટપકા સ્વરૂપે દર્શાવી બનતી રચનાને કયા નામથી ઓળખવામાં આવશે મિત્રો? લુઈસ રચના. આ રીતે દરેકે દરેક તત્વની લુઈસ રચના કરવામાં આવશે. ક્લિયર મિત્રો? આજનું લેક્ચર અહીંયા પૂર્ણ કરીશું. આવતીકાલે લેક્ચર નંબર 2 માં મળીશું. ઓકે મિત્રો, તૈયારી કરતા રહેજો. રોજનું કામ રોજ કરજો. કોઈ પણ તકલીફ હોય તો તમે ફોન કરીને અથવા તો વોટ્સઅપમાં મેસેજ કરીને પૂછી શકો છો. ચલો મિત્રો.